I've been waiting on a miracle, but by the time it comes, I'll probably be stoned or on my phone. Oh no. 저희 오늘은 또 장을 보러 갈 예정이에요. 제가 최근에 이제 음식 습관을 바꾸는 중이어가지고 좀 필요할 게 많아요. 마트에 가서 이것저것 좀 사봐야 되는데 지금 또 스마트니 산 요가 매트가 길이가 막상 펴보니까 키보다 약간 조금 작은 거예요. 그래가지고 그건 아무래도 환불을 해야 될 것 같고, 그리고 이제 저희가 가는 마트 2층에 또 이제 스포츠 매장 센터가 있어요. 그래서 이제 거기 한번 가보려고 준비를 하고 있답니다. 갑시다. Automatisch gezählt. Ja, ich habe den Bildschirm auch gesehen, genau. Hier innen drin gibt es 237 Leute. Da ist ein Trikot. Schwarz ist auch nicht schlecht. Aber hier auch alles schwarz. Aber du hast schon weiße. Ich finde die schwarze sieht schöner aus. Ja. 저희가 이거 또 테스트 받아야 되나 했는데 다행히도 아무런 검사 없이 들어올 수가 있었어요. 그리고 여기는 이제 데카틀론이라는 곳인데 이제 거의 운동 종목마다 진열이 나눠져 있어요. 그래서 뭐 서핑도 있고 요가 필라테스도 있고 자전거, 등산, 수영 이렇게 섹션별로 다 나눠져 있단 말이에요. 그래서 가격도 여기는 꽤 저렴해요. 그래서 스포츠 용품 살 때는 이쪽으로 많이 온답니다. 한국은 마사지 기계에 어르신들이 자리 잡고 있죠. 여기는 운동기구에 아이들이 자리 잡고 있네요. Die sind alle so kurz. 170. 190 bestimmt muss es Ah, hier kann man irgendwo auch mal gibt. schauen. Guck Ja. mal. 60, 60, 70, 70, 80 hier. Oh ja, die zwei müssen. Das Problem ist, die das. sind dermaßen teuer. Das ist hier die doch, oder? 50 Euro. Warte, guck mal, die 90. Aber ich zahle doch keine 50 Euro, ihr Lieben. Wow. Und dann, die? Oder Pilates da, HTM, ja. Wahrscheinlich die Geschichte. 30 Euro. Dann ist ja fast gleich wie Amazon. Manche. Oh, dick genug. Aber 180, ich glaube, die wir heute hatten, war auch 180 und die war auch zu kurz. Das ist 170, Das ist ja? 180. Das ist 180. Warte, guck mal, mein Kopf gerade so und die Füße. Ich glaube, dann ist ja gleich wie was zu Hause gibt, oder? Wieder einpacken. Geschnallt. Bei meiner ganzen Küchenarbeit. Ah, nein. Oh, das ist ja schwer. Oh, 0,6 Kilogramm. Sag mal, zu schwer. Das ist schwer für mich. 2 Kilo. Das kann ich nicht. Ich habe noch keine genügend Muskeln. Lass noch mal sehen. Ich habe keine Ahnung, welcher Sport das ist. Every time I give an inch, you won't commit. Give me some conversation, baby. Pick up the phone. I really think that you should take it or leave it. Und der große ist auch zu klein. 1,70. Ja. Ich bin zu groß für die Welt. Heu. Da gibt es einen großen Mann neben dir. 저희가 결국에는 제 거를 샀어요. 두께랑 가격이랑 길이랑 이렇게 재보니까 남편 거 하나 사기에는 너무 가격이 많이 나가서 본인이 그 정도를 지출하기가 싫대요. 제 거 지금 집에 있는 거는 길이도 딱 남편한테도 맞고 퀄리티도 괜찮아가지고 그건 그냥 남편 주고, 저는 이 작은 사이즈에 한 요 정도 두께 이걸로 제 걸로 샀답니다. Ich bin sehr zufrieden, dass du eine neue Matte kriegst. Doch, ich Kann ich bin mir auch sehr was aussuchen? zufrieden. Natürlich, ich habe gesagt, dass du kaufst eine neue. Ich bin froh, dass ich deine kriege. Ich mag pink. Ich mag kein Pink. Ist ein guter Deal. Warte. Mach mal nicht irgendwie so.
나중에 코로나 지나가면은 저는 스쿼시 한번 배워보고 싶어요. 제가 손목이 안 좋아서 어렸을 때 테니스를 배워보려다가 너무 안 좋아가지고 못했거든요. 스쿼시도 약간 그럴 것 같긴 한데 그래도 실내 운동 하나 배우고 싶어서 아직 시작도 안 했는데 사고 싶은 거 있죠. 갑시다. 솔 노이트랄 리바. 여기 기버터도 있네요. 저는 이것도 하나 사갈 거랍니다. 저번에 코코스 오일이 다 떨어져가지고 이제 남편한테 사달라고 했었거든요. 근데 제가 예전에도 말했다시피 이게 노이트랄이 적혀져 있어야지 무향인 거예요. 근데 향 있는 거를 잘못 사와가지고 그거는 이제 집에 나중에 그냥 뭐 머리나 피부에다 쓰고 먹을 거는 저는 무향을 고집한답니다. 이렇게 하고 또 뭐 살 거야? Was müssen wir noch kaufen? Milchprodukte. Milchprodukte. Ich habe noch Platz, wenn du schwere Sachen im Rucksack hast. Gut? 할로. 제가 식단 조절을 하고 있다고 말씀드렸잖아요. 그 식단이 완전 저칼로리로 해서 막 다이어트 하는 게 아니라 저는 하고 있는 게 저탄고지라는 식단이에요. 그래서 탄수화물은 조금 먹고 지방을 많이 먹는 식으로 해가지고 지금 한 지가 한 3주 정도 되는데 지난 영상에서도 브리또 볼 이렇게 시키면은 안에 쌀밥은 거의 안 먹었거든요. 야채 많이 먹고 고기도 많이 먹고 생선도 많이 먹고 막 이것저것 제약이 생각보다 없는 것 같으면서도 많이 있는 게 저탄고지 식단이에요. 제가 지금 밥솥을 사용 안 한 지가 그래서 3주가 넘었어요. 그 뒤로 진짜 라면도 안 사 먹고 예전에 아시아마트 가서 쇼핑했을 때 영상 편집하면서 느낀 게 제가 면 종류를 정말 많이 샀더라고요. 잡채 당면에 중국 당면에 이것저것 라면에 소면에 쌀국수에 막 진짜 면을 얼마나 그렇게 많이 샀는지. 근데 저 그 뒤로 면 한 번도 안 먹었고요. 딱 먹는 게 곤양면. 그나마 그걸로 이제 면 종류는 곤양면으로 대체를 하고 아니면은 건 두부피를 얇게 썰어가지고 저 혼자 이제 두부피 면처럼 그렇게 해서 볶음면처럼 해먹은 적도 있고 그러면 탄수화물은 어디서 얻냐? 야채, 과일에서 정말 좋은 탄수화물만 얻고 있는데 과일 같은 것도 또 너무 많이 먹으면 안 돼요. 과일은 탄수화물뿐만 아니라 이제 당분이 조금 많기 때문에 과일도 마음껏 먹는 편은 아니지만 진짜 야채 양은 그 전보다 진짜 많이 늘었어요. 제 영상을 오래 보신 분들은 아실 거예요. 제가 샐러드를 싫어한다는 것을. 제가 결혼 1년차까지 남편 샐러드를 열심히 먹으면서 참아왔지만 그 뒤로는 못 참겠다. 나는 샐러드 사실 안 좋아해 라고 선포를 한 적이 있는데 밥 먹을 때 옆에 샐러드를 진짜 한 큰 볼? 거의 진짜 이런 접시에다가 한 100g에서 150g 상추를 넣어서 샐러드를 해먹는단 말이에요. 지방 같은 경우는 고기도 많이 먹고 삼겹살 같은 것도 많이 먹고 특히 아보카도 같은 경우는 거의 집에 안 떨어지게 계속 쟁여서 사놓는 편이고요. 이 저탄고지 식단, 키토 식단이 무조건 건강에 모든 사람에게 좋다라고 전문가들도 그렇게 말하지는 못한대요. 이거는 장기적으로 봐야 되는 거고 잘 맞는 사람이 있고 아니면은 정말 초반부터 탄수화물을 확 줄였더니 키토 플루, 키토 래쉬라고 해서 갑자기 뭐 붉은 반점이 올라온다든지 막 간지러움증 이것저것 부작용이 올 수 있는 식단이에요. 근데 다행히도 저는 그렇게 큰 부작용은 없었고 그리고 어느 정도 탄수화물은 좀 먹어줬어요. 그 정석의 저탄고지 탄수화물, 단백질, 지방 이 비율이 정말 생각보다 어려워요. 저는 오히려 탄수화물 줄이는 건 쉬웠거든요. 쌀밥 안 먹으면 되지. 뭐 지방을 많이 먹으면 그래 그러면 나 마음껏 삼겹살 먹을 수 있겠다 하지만 예를 들어서 내가 생선, 소고기 이런 거를 또 많이 먹었을 때는 그만큼 단백질도 같이 올라가요. 근데 단백질도 어느 정도 조절을 해줘야 되는 식단이란 말이에요. 그래서 제가 정석처럼 못 지키고 약간 야매 키토라고 하죠. 야매 저탄고지 약간 그런 식으로 지금 쭉 유지를 하고 있는데 저한테는 생각보다 잘 맞고 유지가 가능한 것 같아서 원래 초반에는 한 2주 정도 챌린지를 해보려고 했어요. 2주 정도 해보고 내 몸의 변화가 어떤지라고 이제 인스타그램에다가 제가 공유를 하고 식단도 거기다가 올리고 했었었는데 워낙 또 이제 고기 양이 많다 보니까 제 주위에 이제 채식주의자들이 조금 몇 명이 있어요. 그래서 이제 고기 위주 식단에 이제 스토리를 올리면은 제 채식주의자들 친구들이 조금 보기 싫어할까봐 한 2주 정도 올리고
마지막 한 일주일 정도는 안 올렸어요. 그래서 그 3주차의 결과를 정말 짧게 요약을 해가지고 올렸었는데 여기서 다시 한번 말씀드리자면은 저 같은 경우는 일단 살은 좀 빠졌어요. 지금 최근 일주일 동안 거의 변화가 없는 상태거든요. 그래서 초반에 조금 이렇게 훅 800g, 1kg 막 이렇게 빠졌다가 지금은 거의 막 이런 수준 왔다 갔다 하는 수준인데 맨 처음 식단 시작할 때부터 3주 지난 몸무게를 비교를 하자면은 지금 정확히 1.6kg가 빠졌고요. 제가 복부, 허리에 조금 살이 많이 붙어가지고 허리랑 복부 치수를 일주일에 한 번씩 이렇게 쟀었는데 3주 만에 4cm씩 다 줄었어요. 4cm. 가스도 있고 부종도 있고 약간 계속 더부룩하다는 그런 느낌을 받았었거든요. 식단하기 전에. 그래서 제가 건강식 하면서 다이어트 겸 어느 정도 양껏 먹을 수 있는 식단이 어디 없을까라고 해가지고 제가 그래서 저탄고지를 시작을 한 거란 말이에요. 제 기억으로는 한 4, 5일쯤 때부터 점점 이제 속이 좀 괜찮아지는 것 같고 꾸준히 돼서 아 이거는 나랑 조금 잘 맞는 것 같구나 라고 해서 지금 이렇게 지속해 왔던 거고요. 그리고 제가 밥과 밥 시간 사이에 군것질을 되게 많이 했어요. 제가 원래 군것질을 많이 하는 편이 아니란 말이에요. 근데 어느 때인가부터 몇 달 전부터 중간에 계속 한 3, 4시쯤 되면은 막 이것저것 간식을 찾는 거예요. 당도 찾고 막 초코파이도 한꺼번에 막 2, 3개씩 먹고 막 이랬는데 확실히 점심하고 저녁 사이에 간식을 먹고 싶은 욕구가 많이 떨어졌어요. 그리고 진짜 제일 눈에 띄게 좋아진 효과가 뭔지 아세요? 살 빠진 것보다는 피부가 진짜 좋아졌어요. 피부 안색이 되게 밝아졌다 해야 되나? 진짜 한 일주일 좀 넘게 한 2주 가까이 되면서 저희 부모님이랑 영상통화할 때도 그렇고 스마틴도 그렇고 제 피부가 좋아졌다는 소리를 진짜 자주 들었어요. 제가 그래도 뾰루지가 한두 개 정도는 나는 편이란 말이야. 근데 뾰루지도 지금까지 하나도 안 나고 일단 뾰루지야 뭐 한두 개 나니까 뭐 그럴 수도 있지 라고 하지만 혈색이 좋아졌다 했어요. 밝아진 느낌, 깨끗해진 느낌? 저도 많이 느꼈어요. 그 먹는 식습관에 의해서 피부가 많이 개선이 된 것 같아요. 정말 내가 해보고 싶다 라고 하면은 인터넷에서 충분히 이거에 대한 부작용을 먼저 보세요. 어지러움증이라든지 변비라든지 몸에 두드러기라든지 뭐 이런 부작용들을 먼저 찾아보시고 난 다음에 시도를 해보셔야지 내가 2, 3일 뒤에 나 이런 증상이 있어. 이거는 좀 나랑 안 맞는 것 같아 라고 해서 중단을 바로 할 수가 있거든요. 그래서 이 식단 같은 경우는 저도 아직도 공부를 하는 상태이고 저희가 먹는 밥 식단도 너무 바뀌어서 점심, 저녁 남편과 같이 먹을 밥을 준비를 할 때 그렇게 쉽지 않은 거는 사실이에요. 왜냐면 혼자 먹으려면 그냥 혼자 계량해서 이 정도 해서 바로 먹으면 상관이 없는데 남편은 일반식을 하고 저는 저탄고지를 하는데 저는 뭐든지 계량을 한단 말이에요. 고기 몇 그램, 상추 몇 그램, 파프리카 몇 그램, 토마토 몇 그램, 올리브유 몇 그램 이런 걸 다 계산을 하기 때문에 이렇게 두 명이 다른 식단을 할 경우에는 조금 번거로움이 있기는 해요. 근데 또 그 와중에 너무 귀엽고 재밌는 게 뭐냐면 제가 밥을 안 했잖아요. 남편이 혼자서 밥을 안 친 거예요. 혼자 빵을 안 사 먹고 밥을 한 2번인가 3번 혼자서 안 쳤어요. 난 그거 보고 너무 귀여웠잖아요. 이제 혼자서 밥도 안 줄 줄 알아. 제 식단 같은 경우는 초반 한 2주 정도는 제 인스타그램 스토리에다가 올린 것이 있고 그리고 제가 이제 어플을 통해서 제가 하루에 섭취했던 탄단지, 탄수화물, 단백질, 지방의 비율을 이렇게 올려놨으니까요. 궁금하신 분들은 한번 들어가서 보셔도 되고 그리고 제가 사용하는 어플을 질문을 되게 많이 받았었는데 제가 사용했던 어플은 Fat Secret이라는 어플인데요. Fat Secret. 그래서 오늘 점심은 무엇을 먹느냐? 또 고민이네요. 이게 제가 아마존에서 구매한 곤약면 박스예요. 이거 low calorie. 탄수화물은 1.5g. 이거 한 박스 한 15개인가 20개 들어있어요. 그래서 독일에서 곤약면 사시고 싶은 분들은 낱개별로 아시아마트 가시는 것보다는 그래도 이 박스 하나 구매해 놓으면 오히려 좀 더 저렴하니까 그래서 이걸로 오늘은 제가 요리를 해보겠습니다. 여기 밥솥 옆에 제가 먹는 오일들을 따로 놔뒀어요. 이거는 MCT 오일이고 그다음에 이거는 기버터. 이거는 원래도 자주 먹었던 무향 코코넛 오일. 그래서 볶음 요리 같은 거 할 때는 기버터를 쓰고요. 그다음에 MCT 오일 같은 거는 가열을 하면은 좋은 성분들이 다 없어지기 때문에 샐러드 먹을 때 올리브 오일이랑 그다음에 이것도 한 바퀴 살짝 돌려주고 같이 섭취를 하고 있어요. 제가 요리를 해볼까요? 이 고기는 지금 172g이에요. 그리고 여기다 이 사골 육수 넣어줄게요. 물도 또 여기다가 중국식 땅콩 소스, 마장 소스를 넣으면은 또 진짜 그 약간 탄탄면 비슷하게 되는데
그런 거는 못 넣습니다. 그런 건 안 돼요. 저희 식단은. 저는 이제 음식에 이 정도 들어가는 마늘이나 파는 굳이 계량을 하진 않아요. 왜냐면 너무나 소량이기도 하고 지금 이게 이제 저희 오늘 누들의 메인 육수가 될 예정이랍니다. 청경채, 팽이버섯. 오늘 이 정도는 야채를 진짜 별로 안 먹는 거예요. 육수 맛을 한번 봐볼게요. 치킨 스톡. 와, 역시 감미료의 한 수였어. 어쩔 수 없어. 키토 아무리 깨끗이 먹는다 해도 맛있게는 먹어야지 오래 유지가 될 거 아니에요. 그쵸? 옆에서 남편의 면 요리. 스마틴 거는 이런 일반 쌀국수로 준비를 해줄 거예요. 저는 곤약면을 한번 포트기 끓인 물로 그냥 한번 헹궈주기만 해요. 어떤 분들 이제 곤약면에서 나는 냄새가 특유의 냄새가 싫다는 분들도 있는데 저는 무슨 냄새 나는지 못 느꼈거든요. 그대로 물만 빼고 자 보세요. 저는 옆에 이렇게 매번 계란기랑 이렇게 메모를 바로바로 한답니다. 저희 곤약면, 이거는 쌀국수면. 2인분을 했을 때 이게 제가 굉장히 불편해요. 이거를 내가 혼자서 해먹는다 하면 아예 조리 전부터 몇 그램 다 측정을 하고 넣으면 좋은데 한 몇 달 하면은 대충 어느 정도 노하우나 이제 감이 잡혀서 이렇게까지 자세히 할 필요는 없을 것 같은데 그래서 저는 대충 이렇게 제가 먹는 어느 정도 양을 여기다 적어놨고요. 취향껏 저는 고추기름을 좀 넣을게요. 일단 중국식 고추기름. 생각보다 탄수화물랑 지방이 많네. 이거는 적어야겠어요. 7g. 제가 7g을 넣었네요. 오케이, 먹읍시다. Danke. 속주나물을 깜빡했어요. 매운 고추도 추가하고. 잘 먹겠습니다. 먹습니다. 맛있어? 괜찮아? 넣어서 mehr Salz oder so? Nein. Das ist wirklich lecker. Got me going all around you. I can't resist myself. 일단 이 식단이 이제 제일 좋은 게 뭐냐면 내가 다이어트 식단을 하고 있다는 느낌이 거의 없어요. 일단 맛있게 먹고 어느 정도 양껏 먹기 때문에 그게 진짜 장점인 것 같아요. Summer colognes got me falling to. Was hast du eigentlich für Nudeln gehabt? Mein Cognac-Nudeln. Sind da keine Kohlenhydrate drin? Ach doch, Kohlenhydrate. Aber ganz wenig. Und guck mal, da gibt 0 Protein, 0 Fett, ein bisschen Salz, also nur Kohlenhydrate, 0 Zucker. Und was sind die Inhaltsstoffe? Was wird da reingetan? Zutaten? Wasser, Cognacpulver, Säureregulator, Calciumhydroxid. Unglaublich. Was ist denn Cognacpulver? Zum Abnehmen perfekt. 맛있다. 고맙습니다. 먹겠습니다. Ist es das? Musst du noch irgendwas dazu essen? Ich hatte so viel Hunger, ich habe heute Morgen nicht so viel gegessen. Aber es war lecker. 네. 저도 배부르게 잘 먹었습니다. She said, do you love me? I only said partially. I only love my bed, my mom. I'm sorry. 방탄 커피를 하루에 한 잔 정도 마셔줘요. 한 4-5g 버터를 넣는 것 같아요. 추가로 MCT 오일. 그리고 너무 뜨겁지 않은 물을 이제 부어줘요. 이거를 거품기로 꼭 저어줘야 되거든요. 이 거품 때문에 굉장히 부드럽고 고소하고 약간 카푸치노 마시는 맛 나요. 점심 먹기 바로 전 아니면 점심 먹고 나서 이렇게 간식처럼 이렇게 먹고 있답니다. 그러니까 지방을 채우는 게 생각보다 어려워요. 그래서 이런 버터, MCT 오일로 추가 지방을 채워주고 있어요. 네? 파이팅! 네. 근데 이게 바로
제가 요즘 새로 하고 있는 식습관이었고요. 막 한 달에 막 3kg, 5kg 빼야지 막 이것보다는 그냥 건강하게 쭉 먹으면서 한 달에 뭐 500g, 1kg 뭐 이 정도 빠져도 괜찮으니까 이렇게 천천히 유지 쭉 오래 하는 식단으로 해가지고 할 생각입니다. 언제까지 제가 이 식단을 쭉 할 수 있을지는 모르겠지만 제가 이 식단을 유지하는 한 브이로그에서 근근히 알려드리도록 할게요. 나는 정말 배고픈 거를 참지 못하는 성격이다. 나는 진짜 콩알만 먹고 하루를 버텨야 되는 다이어트는 나는 못하겠다 하면은 저탄고지 한번 시도해보세요. 그리고 혹시 이미 이 키토 저탄고지 식단을 하시고 계신 고수분들이 있다면은 저에게도 팁으로 댓글로 알려주시길 바래요. 그럼 저희 같이 건강하게 몸 관리, 체중 관리, 피부 관리 해보도록 해요.